जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना अप्रैल मासर कन्या राशि भाई भाई मान समय किपर अतिबाहित हम। ये कन्या राशि भाई भाई माने अप्रैल मासरे तांकर परिस्थिति कौन रहिबो कि केमिति समय अतिबाहित करिवे, केउ तारिख रे कौन घटिबो एवं कौन रोग कौन तार प्रतिकार एवं कौन समस्या रहिबो मु सब समस्या संक्षेप में आपण मान सूचना प्रदान करी। मन रखु मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई माने आपण माने निश्चित भाव में कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण मान बयस अनुपात रे केउ लाइन ले गले आपनकर समस्या बहुल हब नाही, जहाँकि समस्यार समाधान हब, आपण उपयुक्त कार्य विजय करेंगे से सब संपर्क में मुझे संक्षेप में आपण मानक निश्चित कहबी। तेबे आसंतु आ काल विलंब डेरी न करी आमे कार्ड माध्यम एकादश इंद्रिय अनुसार 11 कार्ड आमे बाहर करबा। ए एकादश कार्ड रे आमे दुईटी कार्ड को रखिबा, जेहेतु मार्च मास वर्तमान शेष अवस्था। ए मार्च मासरे किपरि मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई अवस्था वर्तमान कौन अच्छी से विषय पदे जानी तापर आमे पुणी आरंभ करबा अप्रैल मासर कार्ड। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आमे प्रथमे देखिबा कन्या राशि मार्च मास समय किपरि कटिबो। 12 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 13 हस्ता नक्षत्र, 14 चित्रा नक्षत्र, तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई माने आपण मानक पई ए जो मार्च मासर अवस्था किपरि अछि देखिबा। तापरे मार्च मासर दुईटी कार्ड देखि साला परे तापरे आमे अप्रैल मासर प्रथम सप्ताह ठारू शेष सप्ताह पर्यंत देखिबा। ये कहबा को गले द इम्प्रेस कार्ड आसी, बृहस्पति कार्ड आसी। आपनकर आसुतिबा समय केही वर्तमान एमिति महिला जे कि सामना करि पारंती, बहुत शक्तिशाली से आपनकर लाइफ रे किछि खुशी भरि देबा पई जोग देखा जाउछि। किंबा जो मानकर संतान नाहंती सेमानक घर को नुआ संतान अर्थात के नुआ बंधु जा भी हो खुशी अछि। वर्तमान स्थिति कहले मार्च मासर कन्या राशि खुशी अछि। तापरे गोटे कार्ड आसी 10 स्टार कार्ड, बहुत पॉजिटिव अनुभव करछंती, बहुत शक्ति अनुभव करछंती। वर्तमान बहुत दिन पर शांति मन को आसुची। आपनकर जहाँ भी परिवर्तन देखा जाउची ताकू मानिबा दरकार अछि। भगवान यूनिवर्स जहाँ करंती प्राणीर मंगल पई भगवान को ऊपर आपनकर भरोसा बढ़ुची। आपण अनुभव करिवे जहाँ ईश्वर करंती प्राणीर मंगल पई आगु को आपनकर लाइफ रे बहुत भलो अपॉर्चुनिटी आसीबार जोग देखा जाउची। किंतु वर्तमान परिस्थिति भलो अछि, किछि प्रॉब्लम नाही वर्तमान। किंतु आमे मार्च मास को गति करिबा। मार्च मास को गति कले मार्च मासर प्रथम सप्ताह जो कार्ड आसी ये सुंदर कार्ड आसी, किंग ऑफ कप कार्ड आसी, जहाँकि बहुत शक्तिशाली आपण माने अनुभव करछंती। का ऊपर जितिबा को कार्य को लेके जितिबा विजय हासिल करिबा जहाँ भी हो आपण प्रस्तुत अछंती। समस्तक सह सुसंपर्क रखि पारिबे। पॉजिटिव कार्ड अछि। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहउची। लव रिलेशन लव पार्टनर को सहित पाख आख को के बुलिबा को जाई पारंती, संपर्क घनीभूत होई पारे। व्यवसाय माने किछि माल पत्र व्यवसाय पई दूर यात्रा करिवार जोग मध्य ये कार्ड रु स्पष्ट जणा जाउची। प्रथम सप्ताहर द्वितीय कार्ड मध्य आउर सुंदर कार्ड आसी 10 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। आपण कोनोसी काम करबा को चाहिए, जे कोनोसी काम करंतु प्रथमे मूलदुआ को स्ट्रांग रखंतु, कार्य को मजबूत करंतु। आपण को पाखरे परिवार सपोर्ट देखा जाउची। फैमिली मेंबर को सह बहुत खुशी रहिबार जोग देखा जाउची। पैसा भी मिली पारे, फैमिली दायित्व रहिबो। मिलिमिशि कोनोसी व्यवसाय किंबा कोनोसी कार्य करिबा पई आलोचना समालोचना गृह रे हेई पारे। आपण ठारू के उपदेश नै पारंती, प्रति सब कार्य को ठीक ठाक भाव में करिवे। भलो जदि किछि किनिबा कि पाइबा इच्छा अछि ए प्रथम सप्ताह रे आपण मध्य किनि पारिबे। कारण द्वितीय सप्ताह को आमे देखिले द्वितीय सप्ताह कार्ड भलो नाही, जेतु 8 ऑफ कप कार्ड आसी। 8 ऑफ कप कार्ड जो आसी ये कार्ड आपनकर स्थिति की भलो प्रदर्शन जणा जाउ नाही, जेतु आपनकर कोनोसी व्यक्ति माने जहाँ पर आपण भरोसा करुथिले ए मासरे प्राय आपनको साथ छाड़ी दे पारंती। बहुत कठिन परिश्रम बहु परिश्रम पर मध्य आपनको पाखरु से दूरे जाई पारंती, किंबा आपनको ताको पाखर जेतल कोनोसी गोटे दायित्व पडुची से समय रे आपनकर साथ से होय तो देई न पारंती। नचेत आपण परिस्थिति को एमिति गोटे परिस्थिति आसुची ताको सामना करबा को भयभीत होउचंती। परिस्थिति को छाड़ी आगु को बढ़ुचंती। समस्या को सामना एठी करबा को देखा जाउ नै। सामना कले समाधान हबो। तबे चाकरी व्यवसाय क्षेत्र रे आदौ खुशी एठी देखा जाउ नै। व्यवसाय बदलवा को चाहिए। फाइनेंशियल लॉस मध्य देखा दे पारे। तेबे द्वितीय सप्ताह कार्ड जहाँ आसी ये आदौ शुभदायक कार्ड नुह, आपण समय भल नाही। एवं तृतीय सप्ताह को गले मध्य एठी भी सही बड़ी कार्ड आसी 10 ऑफ वांड्स कार्ड, जहाँकि ये भी नेगेटिव कार्ड अछि। आपण जे कोनसी काम करंतु सब आरंभ जोश रखी करिवे, किंतु
ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୋଶ କମିଯିବ। ଏ ମାସରେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଲାଗିବ, ଥକାପଣ ଲାଗିବ, ଜୀବନର ପ୍ରତି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ବୋଝକୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାହାନ୍ତି। ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରିଲେସନ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବିଜନେସକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏ ସମୟରେ ତୁଲେଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଭଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଗତି କରିବା। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରାବାହୀରେ ଆସିଛି ଯାହାକି ଡେଥ୍ କାର୍ଡ। କୌଣସି ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମ୍ପର୍କ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ଏଣ୍ଡ ହେଇପାରେ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ଅବଶ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆପଣ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଗ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖାଦେବ। ଏ ମାସରେ ଥକାପଣ ଲାଗିବ, ଚିଟା ଭାବ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଠିକ୍ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ରିଲେସନ୍ ହଉ ବା ଚାକିରି ହଉ ବା ବିଜନେସ୍ ହଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ତା ପଜିଟିଭରେ ପରିଣତ ହେବ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ଏ ଡିଭୋର୍ସ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇପାରେ। ଏ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ମାଫ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଠିକ୍ ତାପରେ ମିଳିବ। କାରଣ ଏ କାର୍ଡ ଆଦୌ ଠିକ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସମୟରେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଦେଖାଦେବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ତେବେ ଏ ତୃତୀୟ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଟି ଆସିଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। এই କାର୍ଡଟି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ମନେ ରଖିବେ, ଯାହାକି ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇବା ଜ୍ଞାତ ଅଛି। ଏ ମାସରେ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଶା ଏ ମାସରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠିର କାର୍ଡ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବେ, କର୍ମ କରିନ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଆପଣ ଯଦି କର୍ମ ନ କରି ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବସିଯିବେ, ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ହାରିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ। ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି କାର୍ଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରାଇବ। ତାପରେ ଶେଷ କାର୍ଡକୁ ଆମେ ନଜର କଲେ ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ। ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ କହିଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର, ଯେଉଁ ହିଂସା ବା ଯେଉଁ ଖରାପ ଭାବନା ବା ନେଗେଟିଭ୍ କଥା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିବା ପଜିଟିଭ୍ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ କାମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଭଲ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ତା ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଜଗି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳତା, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସତ୍ ପଥରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁ କିଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଶେଷ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କାର୍ଡ ଆସିଛି ଫାଇଭ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ଫାଇଭ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ କହିଲେ ଇଏ ଫେଲୁଅର କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗର କିଛି ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କେହି ଚିଟିଂ କରିପାରେ, କାହା ସହ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଇପାରେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଏ ମାସରେ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସବୁ ଆସିଲା ମାତ୍ର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସମୟ ଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡଟି ଆସିଛି, ଏ କାର୍ଡଟି ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଆପଣ ଆହୁରି ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଗେଟିଭରେ ଆପଣ ଏ ମାସଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେନସନ୍ ରହିବ। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏ କାର୍ଡ ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। এই ବୁଧ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି ବି ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ, ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳକୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ଧାରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ। ତା ନହେଲେ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନାକ, କାନ, ବାତଜନିତ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଯିବା, ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବା, ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏଇ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ବୁଧବାର ଦିନ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ବୁଧ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଯେମିତିକି ବୁଧ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ରହିଲେ, ସେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି
ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଋଣ ବଢ଼ିଯିବ, ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବ, ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଯଥାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ଯେତେ ଅର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସଦାବେଳେ ପୁରା ଟେନସନ୍ ରହିବ, ମତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ମାନ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ, ବ୍ୟବସାୟ ଲସ୍ରେ ଚାଲିବ। ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ରହିଥିବା, ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିକି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାରମ୍ବାର ଫେଲୁଅର ହେବେ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ହୁଏ ନା ଆମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେଇ ଦୁଷ୍କୃତ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ତାର କାରଣରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କଲେ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁନଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାହୁଁଥାଏ ତାହେଲେ ବୁଧକୁ କ୍ଲିୟର ରଖନ୍ତୁ। ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଏ ବୁଧ ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ବାକ ଶକ୍ତି, ସିଦ୍ଧି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଲାଗି ଏଇ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଥିବ କନ୍ୟା ରାଶି, ଯିଏକି ବେଳେବେଳେ ଥିବ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିବେ, ସେ କଥା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଖିଆଲ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ବୁଧ ଯଦି ବୁଧକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଲାଗି ଏଇ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସାକ୍ଷାତ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହଉ, ପରୀକ୍ଷାରେ ହଉ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ସମାଧାନ ବାଟ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରୁ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କିଛି କର୍ମ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଘଟଣାରେ ଛନ୍ଦି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଛି, ସେଇ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଯେହେତୁ କୁହାଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ନରହତ୍ୟା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନରହତ୍ୟା ଯାହାକି ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଋକ୍, ଯଜୁ, ସାମ, ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ମୋର କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ମୃତିହାନି, ମାନସିକ କଷ୍ଟରୁ ଦୂର କରିପାରିଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ, ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା, ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଯେଉଁ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଭାଇ ମା ମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯାହାକି ବୁଧ ଅଶୁଭ ହେଲେ ଅମାବାସ୍ୟା ବ୍ରତ ପାଳିବେ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଯେମିତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ବ୍ରତ ପାଳାଯାଏ ସେମିତି ପାଳନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ବି ପାରିବେ ମରକତ ରତ୍ନ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ମା ମାନେ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତା ସନ୍ତୁଳନ ହେବ। ଆଉ ପୁରୁଷ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, ଏଇ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ପୂଜା ଏସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ହେବେ। ତା ନହେଲେ ଆପଣ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ମଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧଦାରକ ଗଛର ମୂଳର ଏକ କବଜ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବାରୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ବି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଘରର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତ ବଢ଼େଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ପ୍ରତିକାର କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡଟି ଆସିଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲା ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡଟି ଆସିଛି, ଏ କାର୍ଡର କ'ଣ ତାର ପ୍ରମାଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଇଏ ତ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଛନକା ପଶୁଛି, କାହିଁକିନା କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କେତେଟି ବହୁତ ଖରାପ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେବେ ଅଧା କାର୍ଡ ଭଲ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଧା କାର୍ଡ ମନ୍ଦ ଆସିଛି। ତେବେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏଇ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର କଥାକୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କ'ଣ ଆସୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ ଭଗବାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ୱାହ, ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଦ ଚ୍ୟାରିଏଟ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବେ। ଯାହା ବି ହଉ
परिश्रम हो पछे समस्या आपको मुक्ति मिल बहुत मोटिवेट फिल करेंगे कम फोकस रखिए आत्मविश्वास बढ़ कर्म पछक हटवे नहीं लड़े ठीक करेंगे जमी हेल्ले भी कम को पूरण करेंगे जहाँ भी भावी जदि माने कौन कार्य कर निश्चित भाव में आपंकर इच्छा पूरण हम लक्ष्य पहुंचे कर्म क्षेत्र लास्ट को भल रहा भी कम करेंगे से आपको सफलता मिल कहीं ये हूँ केतुंकर कार्ड केतुंकर कार्ड आसी जे आपंकर भाग्य को टिके सपोर्टिव कर पॉजिटिव अच्छी जितेबाला आपण पाखक केतुंकर क्षमता आसला आपण भूल ठीक सब जानीपारे आपण भगवान दया ये रही भूल ठीक पार कर आप ठीक स्थान में पहुंची पारे तेरे आप निश्चित भाव में माने कष्ट अवश्य जना पड़ो कि परिश्रम आप सफलता पाइबे तेरे मोर प्रिय जहाँकि कन्या राशि भाई भाई मैंने सीधा कथा मुझे कहबी जदि आपणकर आपण को ये आउ गोटे कथा कहूँ आप क्यों लाइन में जाऊँच ये तो जहाँ ये मासर कथा मुझे कहवा भितर आपंकर भाग्य भविष्य आउ किसी टिप्स दूसरी मन रखु जे कि आप लाइफ में आप क्यों लाइन में जाऊँच आप धर भूल पथर जाऊना तो जमीती कि अंधपरी जाऊँ जाऊँ कौटी खाल कौटी पा कौटी ढीप हाबड़ा पड़े सेमती जदि मनीष जाऊे तार समय सीमा सरी जाए से परास्त हो शेष में पराजय भाव में जीवन यापन करें किंतु आप जानतु जाना से लाइन में गति करने दरकार अच्छी मोर प्रिय जहाँकि कन्या राशि भाई भाई मैंने आपण मैंने आपण राशि अनुसार आपण होती खूब भाग्यवादी व्यवसाय कृषि कर्म द्वारा भाग्य आपण किंतु बुद्धि करिपारिबा कथा निज गोड़े निजे ठिया होती किंतु स्वार्थ को केन्द्र करी अनेक प्रयोग हाथ छड़ा मध्य कर दियंती वाणिज्य व्यवसाय प्रकाशन कागज प्रेस ठिकादारी कोईला और खाद्य मध्य आपण बहुत शुभप्रद होता है तेणु आपण यही सब लाइन में जदि आप जाऊँच आपण को पूर्ण सफलता निश्चित भाव में शीघ्र प्राप्ति होता है यही कन्या राशि भाई भाई माने अप्रैल मसरे जो तारीख में कौन घटो मुझे विषय आपको कहूँ आपण मैंने ध्यान दिंतु 1 तारीख दिन आपण मन रखु 1 तारीख ठारू मु शेष तारीख पर्यंत कहबी 1 तारीख अशांति देखादेव एवं 2 तारीख में मन उल्लास टिके देखादेव 3 ରୁ 5 घात चंद्र हेतु सावधान आपन को रहिबा को पड़िबो 6 ରୁ 8 सुजोग प्राप्ति कार्य सफल किछि हबो 9 10 मिश्रित फल आपण माने पाइबे आउ 11 12 पारिवारिक सुख शांति देव दर्शन करिवार जोग मिलिबो 13 ରୁ 15 समस्या बहुल रहिबो बहुत चिंता आपन को भितरे एठी देखा दबो जापर 16 ରୁ 20 सांसारिक संतोष सर्व सुख लाभ देखा देबो 27 28 समस्या एठी देखा दबो रोग बुद्धि जेहेतु ये डेथ कार्ड आसी रोग वृद्धि कष्ट बहुत देखादेव 29 30 चेष्टार सफल करेंगे कहीं जो शेष कार्ड आसला चेष्टार सफल हे तेरे यही टाइप आपंकर दिन समस्या गुड़िक गति कर तेणु आपण मैंने ये कथा को जानवा दरकार और तार प्रतिकार भाव में किसी प्रतिकार करने दरकार बिना प्रतिकार में कौन जिन हो पारि न था आम यही जगार अन्य जगह को जावाक गाड़ी हो जानवाहन हो कौन जिनसर आवश्यकता अच्छी परिश्रम करके जदि आम ताई नक गोटे बसिक से स्थान में पहुँची पारा ना सेमती कि आम प्रतिकार किसी न कले उपाय किसी न कले तार समस्या समाधान केवे हो न था समय सरी जाए लास्ट को मनीष पराजयर शिकार करें तेणु विजय हाँपाई हेले प्रत्येक जिनसर प्रतिकार दरकार अच्छी तेज मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने आपण मैंने मन रखु आपंकर ये मसटी आदौ भल देखा जाऊना जेहेतु रोग पीड़ा बहुत लगी कर्म क्षेत्र में झमेला लगी आय ह्रास पाइब ऋणग्रस्त ये मासरे हबार जोग देखा दूची पारिवारिक जीवन सुख दुख सुखरे समय काटिबे चाकरी रे टिके असम्मानित जोग भी होइपारे व्यवसाय मध्यम फल पाई पारंती छात्र छात्री माने परस्पर कलह जोग मध्य एठी 5 ऑफ कप कार्ड 5 ऑफ सोर्स कार्ड आसीची ए सब देखा दे पारे तेणु मोर प्रिय कन्या राशि ये मासटी को आपण जगी रखी चलिबा दरकार अछि आ ये मासर प्रतिकार जदि करबा को चाहउचंती ताल निश्चित भाव में प्रतिकार करी आपनकर भाग्य को परिवर्तन करबा पई चेष्टा करंतु ता नहले आपण पश्चापातर चिंता कले किसी भी लाभ हेब ना प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आपण मानक पई संक्षेप रे वार्ता आपण मानक ठारो विदाय नै रहउची जदि आपण मानकर आम सहित जोगाजोग करबा को चाहथांती ताले निश्चित भाव में आपण माने स्क्रीन ऊपर नंबर दिया जायछि प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 ରୁ राति 9 भितर आपण माने आम सहित कांटेक्ट करि परिबे एवं आमे आपनकर समस्यार समाधान कथा निश्चित आपनकर सहित शेयर करि परिबो एबे समय हेछि आपण मान ठारो विदाय नै रहउची नमस्कार।